کورونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے۔ رحیمیہ خان میں لیول 3 لیب بنے گی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ڈی جی خان آمد ہوئی۔ اگلے 5 دنوں میں مزید 5000 ٹیسٹ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ کہا کہ جنوبی پنجاب سمیت صوبے بھر میں 11 فیلڈ اسپتال تیار ہو چکے ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈی جی خان کا دورہ کیا۔ ڈی جی خان میڈیکل کالج میں انہیں ڈی جی خان ریجن میں کورونا وائرس سے متعلق صحت کی سہولیات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ میڈیکل کالج میں اکیڈیمک سٹاف کے اجلاس کی سربراہی کے بعد میڈیا سے بات چیت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں کورونا ٹیسٹ کی گنجائش بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی ریکوری باقی دنیا سے بہتر اور تیز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صوبے میں 9 BSL 3 لیبز پر کام کر رہے ہیں۔ 5 تیار ہو چکی ہیں اور دیگر اس ماہ میں فعال کریں گے۔ اور نئی لیبز کا رحیمیہ خان میں اعلان کیا ہے۔ لیبز کے فنکشنل ہونے سے ٹیسٹ کرنے کی استعداد 10,000 تک لے جائیں گے۔ 55,000 ٹیسٹ کٹس موجود ہیں۔ اگلے 15 دنوں میں 5,000 ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کی 145 جگہوں کو مکمل لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ قرنطینہ سینٹرز میں 28,000 افراد رکھنے کی گنجائش موجود ہے۔ صوبے میں 11 کورونا فیلڈ اسپتال تیار کر رہے ہیں۔ صوبے کے پبلک اسپتالوں میں 50,000 اور پرائیویٹ سیکٹر کے اسپتالوں میں 20,000 بیڈ کی گنجائش موجود ہے۔ سب سے زیادہ پر ملین ٹیسٹ اس وقت پاکستان کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا۔ ہم تقریباً 445 ٹیسٹ سے زائد پر بلین کر رہے ہیں، اور آج کی جو تعداد ہے اگر ہم اسے جوڑیں تو اس وقت 1.25 لاکھ کے قریب ٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہو چکا ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ صوبے میں 62,000 ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال، جیل، دارالامان سے کورونا کے سیمپل لے رہے ہیں۔ لوکل ٹرانسمیشن دیکھ کر لاک ڈاؤن میں کمی یا توسیع کا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی خان سے اچھی خبر ہے کہ قرنطینہ سینٹر کے 829 زائرین میں سے صرف 4 کورونا مثبت کیس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلائٹس فنکشنل ہونے پر آنے والے مسافر 48 گھنٹوں تک کوارنٹین کیے جائیں گے۔ کیمرامین عبدالقادر کے ہمراہ ذیشان صفدر، روہی، ڈی جی خان۔ دوسری جانب ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں کورونا ٹیسٹنگ کی استعداد کار بڑھانے کا معاملہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے نشتر اسپتال میں بائیو سیفٹی لیول 3 کی لیبارٹری قائم کر دی گئی۔ ینگ ڈاکٹر فارمر کی جانب سے سیکٹری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے نشتر مینجمنٹ کو جلد لیبارٹری فعال کرنے کا مطالبہ کیا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے پنجاب بھر میں کورونا ٹیسٹنگ کی استعداد کار بڑھانے کے لیے لیبارٹری کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے 60 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی تھی۔ نشتر اسپتال کی غیر فعال ٹی بی لیبارٹری کو اپ گریڈ کرنے کی تیاریاں کئی دنوں سے جاری تھیں۔ اس لیبارٹری کو بائیو سیفٹی لیب 3 لیبارٹری بنا کر فعال کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ لیبارٹری میں کورونا کے حوالے سے مفت ٹیسٹنگ کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے ملتان ڈویژن اور دیگر جنوبی پنجاب کے اضلاع سے آنے والے مشتبہ مریضوں کے نمونے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ ینگ ڈاکٹرز ریفارمرز ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر میاں عدنان، ڈاکٹر سعید چودھری، ڈاکٹر زبیر رفیقی اور دیگر کا کہنا تھا کہ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کی کاوشیں ستائش کے قابل ہیں۔ نشتر انتظامیہ جن کے پاس لیبارٹری فعال کرنے کے لیے تمام ضروری سامان پہنچایا جا چکا ہے، ان سے مطالبہ ہے کہ فوری لیبارٹری کو فنکشنل کریں۔ واضح رہے چند روز قبل اس حوالے سے پرنسپل نشتر میڈیکل کالج کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا اور وضاحت کی گئی تھی کہ شعبہ پیتھولوجی میں قائم لیبارٹری میں نشتر اسپتال آنے والے مشتبہ مریضوں کی ٹیسٹنگ کی جائے گی، جبکہ رجب طیب اردوان، مظفر گڑھ اور دیگر جنوبی پنجاب کے اضلاع سے آنے والے مشتبہ مریضوں کے نمونے کے ٹیسٹ نئی BSL 3 ٹی بی لیبارٹری میں کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ ٹی بی یونٹ میں پہلے سے قائم لیبارٹری کو اپ گریڈ کر کے سامان اور PCR مشین بھجوا دی گئی۔ 1 سے 2 روز میں لیبارٹری کو مکمل فعال بھی بنایا جائے گا۔ بہاولپور کے کورونا کے مریضوں کے لیے فیلڈ اسپتال بنانے کا فیصلہ۔ گورنمنٹ ڈگری کالج اسپیشل ایجوکیشن میں 100 بیڈ کا اسپتال بنایا جائے گا۔ کورونا کے مریضوں کی تعداد بہاولپور میں قابو میں ہے، لیکن ضلع انتظامیہ اور حکومت کے اقدامات جاری ہیں۔ اس لیے بہاولپور کے کورونا کے مریضوں کے لیے پنجاب حکومت نے فیلڈ اسپتال بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج اسپیشل ایجوکیشن میں 100 بیڈ کا اسپتال بنایا جا رہا ہے۔ جو ہمارے سمپٹومیٹک پیشنٹس ہیں، جو سمٹمز شو کر رہے ہیں، ان کو ہم ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے، ٹرشری ہیلتھ کیئر میں۔ اور جو اے سمٹومیٹک کورونا پازیٹیو ہیں، یعنی ان کو کورونا پازیٹیو ہو گیا ہے لیکن ان کا سانس نہیں اکھڑ رہا، ان کو تیز بخار نہیں ہے، یعنی بظاہراً وہ ٹھیک ہیں، ان لوگوں کو ہم اس فیلڈ ہاسپٹل میں لے کے آئیں گے، جہاں ان کو ایک آئسولیٹ کیا جائے گا اور خاص مدت کے لیے یہاں پہ رکھ کے۔ ڈپٹی کمشنر شوزب سعید کا کہنا تھا کہ فیلڈ اسپتال بنانے کا مقصد کورونا کے سیریس حالت سے پہلے کے مریضوں کو اسپتال میں رکھنا ہے۔ جو مریض ایک کیٹیگری میں ہوں انہیں فوری طور پر سول اسپتال منتقل کرنے کے بجائے فیلڈ اسپتال میں رکھنا بہتر ہے۔ یہاں پہ تقریباً 100 بیڈز کا ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ہم کم از کم 100 بندوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں، اور اس کے مطابق پھر جو اس کا سیٹ اپ بنے گا، ٹرائی ایج بنے گا، اس
اس میں پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا, کیٹیگرائز کیا جائے گا 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے, اور اس کے مطابق پھر ان پیشنٹس کو مختلف جگہوں پہ رکھا جائے گا. بہاولپور میں کورونا کے مریضوں کے لیے اس سے پہلے سول اسپتال بھی مختص کیا جا چکا ہے. اس میں مریض رکھنے کی بڑی گنجائش ہے, لیکن اس کے باوجود حفاظتی اقدامات میں فیلڈ اسپتال کا قیام کورونا کے مریضوں میں کمی کے لیے احسن قدم ہے. کیمرامین فراز احمد کے ساتھ محمود زہید, بہاولپور. ذخیرہ اندوز باز آ جائیں, حکومت نے کمر کس لی ہے. ذخیرہ اندوزی ناقابل ضمانت جرم قرار دیا. 3 سال جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی. سمیت پنجاب بھر میں ذخیرہ اندوزی کو ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا. ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو 3 سال تک قید کاٹنا پڑ سکتی ہے. 41 اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی ضمانت نہیں ہوگی, سزا بھی بھگتنا پڑے گی. جن 41 اشیاء کی ذخیرہ اندوزی جرم قرار دی گئی ہے ان میں چینی, گندم, آٹا, پتی, بچوں کا خشک دودھ, تیل, گھی, نمک, لال مرچ, انڈے شامل ہیں. آلو, پیاز, مچھلی, بڑا اور چھوٹے گوشت کی ذخیرہ اندوزی کو بھی سنگین جرم قرار دیا گیا ہے. سیمنٹ, کوئلہ, کیمیکل فرٹیلائزر, پولٹری فیڈ, ادویات, سرجیکل ماسک, سینیٹائزر, گھریلو صفائی کے کیمیکلز کی ذخیرہ اندوزی کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم نے آرڈیننس نافذ کر دیا ہے, ذخیرہ اندوزی کو ناقابل ضمانت جرم قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی سے نہ صرف معاشرے میں ہیجان اور ناجائز منافع خوری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, بلکہ یہ ایک غیر اسلامی فعل بھی ہے. رمضان کی آمد ہے, اس میں ملتان کے ڈویژنل انتظامیہ نے ماہ سیام کے انتظامات کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. ڈویژنل انتظامیہ ماہ سیام کے انتظامات کو حتمی شکل دینے بارے متحرک ہو گئی. کمشنر شان الحق نے ماہ سیام میں نماز تراویح کے انتظامات کی مانیٹرنگ کا حکم دے دیا. کمشنر نے ڈویژن کی تمام مساجد میں مسجد کمیٹی کو فعال کرنے کا حکم دیا. ان کا کہنا تھا کہ مساجد اور امام بارگاہوں کو کلورین ملے پانی سے دھویا جائے. کمشنر نے ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا بھی حکم دیا. انہوں نے کہا کہ اشیاء خورونوش کی قلت میں ملوث مافیا کو جیل بھجوائیں گے. سرکاری نرخ نامے واضح ویزا نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈویژن میں گندم خریداری کا مقررہ ہدف پورا کیا جائے. گندم ذخیرہ اندوزوں سے آہنے ہاتھوں سے نپٹا جائے, جبکہ ڈویژن بھر میں گندم ذخیرہ اندوزی کے خلاف 25 FIRs درج ہو چکی ہیں. ملتان میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بیشتر دکانیں کھل گئیں. دوسری جانب سڑکوں پر ٹریفک کا رش بھی بڑھ گیا. رپورٹ کریں گی سہیرا طارق. ملتان میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بیشتر دکانیں کھلنے سے سڑکوں پر ٹریفک کا رش بڑھ گیا. شہری بغیر احتیاطی تدابیر اپنائے معمول کے مطابق گھروں سے باہر نکل آئے. ہم اپنے حالات سے تنگ ہیں, کام تو ہے نہیں بھائی جان, آج مہینہ ہونے والا ہے, کام کا کوئی نظام نہیں چل رہا, بہت پریشان ہے. صبح سے نکلتے ہیں, یہ رشکہ ہے زیادہ 400-300 بنتا ہے, اس میں گیس بھی ڈلوانی ہے, اپنے گھر کا خرچہ بھی ہے. سڑک کنارے مختلف کاروبار کرنے والے افراد بھی احتیاطی تدابیر اپنانے سے گریزاں ہیں. یہ جو ہماری بے روزگاری ہے یہ بڑھ رہی ہے دن بدن, اور یہ نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. شہریوں کا کہنا ہے کہ کام کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا بھی ضروری ہے. کیمرامین رانا بلال کے ساتھ سہیرا طارق, ملتان. اب آپ کو بتائیں کہ سرافہ بازار کے تاجروں کا اپنی مرضی سے دکانیں کھولنے کا ارمان پورا نہ ہو سکا. گزشتہ روز سرافہ ایسوسی ایشن نے دکانیں کھولنے کا اعلان کیا تھا. گزشتہ روز ملتان سرافہ بازار ایسوسی ایشن کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ سرافہ بازار میں دکانیں کھولنے کا وقت صبح 11 بجے سے دوپہر 4 بجے تک ہے, لہذا حفاظتی انتظامات کے ساتھ 4 بجے تک دکانیں کھولی جائیں گی. اس کے بعد دکانیں کھولنے والے دکاندار خود ذمہ دار ہوں گے. تاجروں کے مطابق آج سنار حضرات نے انتظامیہ کے بغیر اجازت دکانیں کھولیں تو پولیس نے بازار میں پہنچ کر دکانیں بند کرا دی, جس سے تاجروں نے اپنی مرضی سے دکانیں کھولنے کے ارمان پورے نہ ہو سکے. ذرائع کے مطابق دکانیں کھولنے کے حوالے سے اب انتظامیہ سے بات چیت کی جائے گی. اقبال صادق, ملتان. بات کریں گے گندم خریداری کی. ضلع ملتان کی تحصیل شجاع آباد اور جلال پور پیروالا کے گندم خریداری مراکز پر گندم وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے. رپورٹ کریں گے رضا ملک. ضلع ملتان کے گندم خریداری مراکز پر گندم وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ خوراک نے ضلع بھر میں اب تک 2,06,000 بوری گندم خرید لی ہے. ضلع ملتان کے گندم خریداری مراکز سے اب تک 6,99,000 بوری کا باردانہ جاری کیا جا چکا ہے. ضلع ملتان کے لیے گندم خریداری کا ہدف 21 لاکھ بوری ہے. جھوک لشکر پور کے کاشتکار کا کہنا ہے کہ انہیں 1,000 بیگز کا باردانہ حاصل کر لیا ہے. 1000 PP ہم نے لیا. انشاءاللہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ان لوڈنگ نہیں ہو رہی.
कल इंशाल्लाह इनकी अनलोडिंग और कल हम इंशाल्लाह भर के इधर गंदम लेके आएंगे सर। जिला मुल्तान के तहसील शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में बनाए गए गंदम खरीदारी मरकज पर गंदम वसूल की जा रही है। जिला मुल्तान की तहसील सदर और सिटी में गंदम वसूल करने का सिलसिला कल से शुरू होगा। जोग लश्कर के काश्तकारों का कहना है कि वो गंदम लेकर सेंटर आएंगे। लश्कर का मैं जिम्मेदार हूँ सर, हमारी कटाई हो रही है, हमने कल इसको भरना है और इधर गवर्नमेंट का सेंटर में लेके आना है सर। फूड डिपार्टमेंट जराये का कहना था कि गंदम खरीदारी मरकज PR2 से अब तक 43,000 बोरी जारी हो चुकी है। काश्तकारों को बारदाना जारी करने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ रजा मलिक, मुल्तान। बहावलपुर में कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी ने कहा कि इस वक्त तक कुल हदफ का 12% गंदम खरीद चुके हैं। मजीद देखिए तैयब सैफ की रिपोर्ट में। में कमिश्नर ने रोही से बात करते हुए कहा कि डिवीजन भर में गंदम खरीदारी का हदफ 8.5 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया है। अब तक 52% बारदाना किसानों में तकसीम किया जा चुका है। कुल टारगेट का 12% हिस्सा हम खरीद चुके हैं, बाकी खरीदारी जारी है। 52% अभी हमारा बारदाना जो है ना इश्यू हो चुका है, तो इसका मतलब है कि 48% बारदाना अभी हमारे पास है जो लोगों के पास जाना है, और उसमें से वीट भर के आनी। जो वीट अभी तक हमारे गोदामों में पहुंच चुकी है वो हमारे टोटल टारगेट का 14% है। बहावलपुर इस वक्त अल्लाह के फजल करम से पूरे पंजाब में सबसे आगे है। उनका कहना था कि बहावलपुर में गंदम अच्छे मयार की होने के बायस पंजाब भर में उसकी मांग है। चोलिस्तान में काश्त होने की वजह से हमने इस साल पंजाब भर को एडवांस में गंदम दी है। गंदम बहरान पर काबू पाने में चोलिस्तान की फसल ने बहुत साथ दिया है। जिस वक्त ये आटा क्राइसिस था उस वक्त चोलिस्तान की जो गंदम थी उसने अपर पंजाब की मिलों को और जो सेंट्रल पंजाब की मिल्स थी उनको गंदम दे के तो जो प्रेशर था फूड डिपार्टमेंट के ऊपर उस प्रेशर को कम रखा। अभी भी जिस तरह से हमारी जो क्वालिटी है वीट की बहावलपुर डिवीजन के अंदर वो बहुत ज्यादा हाई डिमांड में। कमिश्नर ने मजीद कहा कि गुजरावाला और दीगर शहरों की मिलों को गंदम बहावलपुर से भिजवाई गई थी। किसान पर बारदाना के हुसूल के लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। खानेवाल में गंदम खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने गंदम खरीदारी का इफ्तिताह किया। मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट। बारदाना जारी करने का सिलसिला गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुआ। अब नई गंदम खरीदारी मराकज़ पर आना शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीराबाद शिराजी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम खरीदारी का हदफ पूरा किया जाएगा। पहला दिन है कि हमने गंदम जो है वो अनलोड की है, तो चूँकि किसान मौसमी हालात और दीगर मामलात की वजह से खासे परेशान हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जल्द अज जल्द हम किसान को गंदम उनसे लेके उनको पेमेंट देके उनको फारिग करें ताकि वो ज़हनी तौर पे पुरसकून हो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम दूसरे जिला में बेचने पर पाबंदी आयद की गई है। पुलिस की जानिब से जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगाकर कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। अभी तक हमारी गंदम के हवाले से और उसकी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बैन लगा हुआ है इस हवाले से हमने 16 FIRs दर्ज की हैं। ये मेरा ख्याल है पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा है। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने खरीदारी मराकज़ पर आने वाली गंदम के मेयार और वजन को भी चेक किया। काश्तकारों को रकम की फौरी अदायगी के अहकामात भी जारी किए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। उधर मियावाली में चेयरमैन कायमा कमेटी MNA अमजद अली खान ने एहसास कफालत प्रोग्राम का दौरा किया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। चेयरमैन कायमा कमेटी MNA अमजद अली खान ने एहसास कफात प्रोग्राम का दौरा किया। अमजद अली खान ने कफात सेंटर आने वाले अफराद से इंतजामात बारे भी दरियाफ्त किया। उन्होंने रोही से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 33,000 लोगों को रकम मिल चुकी है। 42 करोड़ रुपए गुरबा में तकसीम होंगे। उन्होंने बताया कि इस रकम से गरीब अफराद के मसाइल हल किए जाएंगे। मियावाली के अंदर तकरीबन 33,000 से ऊपर लोगों को फैसिलिटेट किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह 42 करोड़ से जायद की रकम जो है वो गरीब लोगों तक पहुंची है। तो इससे एक तो आम लोगों की जो जिंदगी है इसमें बेहतरी आएगी। उन्होंने बताया कि कफात सेंटर पर बायोमेट्रिक तस्दीक ना होने के बायस कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों की बायोमेट्रिक तस्दीक ना होने से उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। अमजद अली खान ने यह भी बताया कि इस बारे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से बात हो चुकी है। अगले चंद रोज तक हर सेंटर में नादरा कंट्रोल लगाया जाएगा जिससे लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट की और तमाम पार्लिमानी पार्टी ने भी रिक्वेस्ट की क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर होना था और इसके ऊपर एहसास प्रोग्राम के जो मैनेजमेंट है उसके फिर डिस्कशन हुई नादरा के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला आज या कल तक तमाम पाकिस्तान के अंदर जो नादरा का जो सिस्टम है वो काउंटर जो है वो एहसास जो जहाँ पे हमारा कैश चल रहा है तो वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे।
MNA امجد علی خان نے یہ بھی بتایا کہ میاں میں کورونا کیسز کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ کیمرامین شیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی۔ بہاولپور کی مستحق خواتین احساس کے فالد پروگرام کی امدادی رقم سے محروم ہیں۔ بیورو چیف طیب سیف کی رپورٹ دیکھیے۔ بہاولپور میں بھٹا کالونی کی خواتین کو احساس کفالت سینٹر سے امداد نہ مل سکی۔ خواتین کا کہنا ہے کہ ان کا نام بے نظیر اسکیم میں رجسٹرڈ ہے مگر انہیں 12,000 روپے فراہم نہیں کیے جا رہے۔ 1500 ملتا تھا، پھر 3500، پھر 4000، پھر 5000، پھر 8000، یہ 9000 آنے لگا تو میری قسطیں بند کر دی۔ خواتین نے کہا کہ بے نظیر اسکیم کے تحت ہر بار پیسے ملتے تھے لیکن کفالت سینٹر میں انکار کیا جا رہا ہے۔ مردوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے باعث مزدوری بھی نہیں مل رہی اور امداد بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیں روزگار بھی نہیں ملتا، بچے بھوکے، ہم ان بچوں کو فروخت کر دیں، کہاں جائیں ہم؟ کام بھی نہیں ملتا اور کہیں سے 1 روپے کا راشن بھی نہیں ملا، کسی قسم کی امداد بھی نہیں ملتی، ہم کہاں جائیں؟ خواتین نے مزید یہ بھی کہا کہ انتظامیہ نوٹس لیں اور ان کا نام کفالت سینٹر میں رجسٹرڈ کرایا جائے تاکہ رقم فراہم ہو سکے۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ طیب سیف، بہاولپور۔ انتظامیہ نے اوپن مارکیٹ میں دال چاول سمیت 26 اشیاء خورنوش کی قیمتیں بتا دی، نیا نوٹیفیکیشن جاری۔ مزید دیکھیے اقبال صادق کی رپورٹ۔ انتظامیہ نے ضلع بھر میں اشیاء خردنوش پر نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اوپن مارکیٹ میں پرچون نرخوں پر دال مسور موٹی 140، دال مونگ 280، دال چنا باریک 127 روپے کلو فروخت ہوگی۔ دال چنا میڈیم 135، دال ماش موٹی 228، دال ماش باریک 207، چنا سفید باریک 87، چنا سفید موٹا 110، سوجی 54، میدا 54، بیسن 137 روپے کلو فروخت ہوگی۔ اوپن مارکیٹ میں چاول باسمتی 127، چاول 60 روپے کلو پرچون ریٹ مقرر کیا گیا۔ 100 گرام والی تندور والی روٹی 6 روپے، 100 گرام والا سادہ نان 7 روپے، روگنی نان 10 روپے فروخت ہوگا۔ کھلا دودھ کچا فی لیٹر 70 روپے، دہی 80 روپے کلو فروخت ہوگا۔ بڑا گوشت 375، چھوٹا گوشت 680، 20 کلو آٹے کا تھیلا 805 روپے کلو کا فروخت ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قیمتوں کا اطلاع اگلے حکم نامے تک لاگو رہے گا۔ اقبال صادق، ملتان۔ ڈی جی خان میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مارکیٹ میں لیموں 250 روپے فی کلو میں بکنے لگا۔ رپورٹ کریں گے عاشر اشفاق۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ مارکیٹ میں لیموں 250 روپے، ادرک اور لہسن 300 روپے، آلو 70 روپے اور اروی 200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگی۔ سبزی کی قیمتیں زیادہ ہونے پر شہری نالا دکھائی دیے۔ سالن وغیرہ میں لیموں ڈلتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اب عام لوگ نہیں کھا سکتے۔ ادرک کی قیمت دیکھ لیں، اب ہم روزمرہ کی اشیاء لینے آتے ہیں تو اس میں ہمارا بہت سارا بجٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اب جتنی اشیاء ہیں، حکومت کو ہماری یہ اپیل ہے کہ ماہ رمضان آ رہے تو چیزوں کی مہنگائی ذرا کم کریں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک جانب لاک ڈاؤن کے باعث وہ پریشان ہیں جبکہ دوسری جانب مہنگائی نے انہیں پریشان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سبزی کی قیمتوں پر توجہ دے تاکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ کیمرامین عبدالقادر کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ بہاولپور پولیس کی بڑی کامیابی، اندھے قتل کے ملزمان گرفتار کر لیے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بہاولپور کے تھانہ ڈیڑھ اور پولیس کی بڑی کارروائی، اندھے قتل کے ملزمان کو چند دنوں میں ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او صہیب اشرف کی جانب سے ٹیم کو شاباش دی گئی۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ قاتلوں نے دوران واردات کوئی سراغ نہیں چھوڑا۔ پولیس ٹیم نے دن رات محنت کر کے قاتل گرفتار کیے ہیں۔ تھانہ دراوڑ نے اور صدر یزمان نے ماشاءاللہ بڑی اچھی محنت کی، سرکل یزمان نے اور ایس ایچ او کی محنت کی وجہ سے اور پورے ڈسٹرکٹ کی جو ٹیکنیکل ٹیم تھی اس کی محنت کی وجہ سے الحمدللہ بہاولپور پولیس نے تینوں ملزمان جو تھے ان کو نہ صرف اریسٹ کیا ہے، اس واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ ڈی پی او صہیب اشرف کا کہنا تھا کہ پولیس ٹیم سے مسلسل رابطے میں تھے۔ بہاولپور پولیس جرائم کے خاتمے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ محنتی افسر محکمے کا فخر ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری سے عوام کا پولیس پر اعتماد بڑھتا ہے اور جرائم پیشہ افراد کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن زون کا بڑا فیصلہ، محکمہ خوراک کی پالیسیوں کے خلاف سوموار سے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ وسیم شہزاد ہمیں رپورٹ کریں گے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے محکمہ خوراک کی پالیسی کے خلاف سوموار سے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ فیصلہ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے لاہور میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک کی زیادتیوں کی وجہ سے ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ لاہور میں یہ ہنگامی اجلاس ہوا ہے، گورنمنٹ نے اپنی سپلائی دینا بند کر دیا ہمیں، اس کے بعد ہمیں مارکیٹ سے پرائیویٹ گندم لینے کی اجازت ہے، جس پر گورنمنٹ نے پرمٹ ایشو کر لیا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ راستے میں ہماری گاڑی روک دی جاتی ہیں،
काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, पुलिस वाले परमिट फाड़ देते हैं। फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है कि महकमा फूड के परमिट के बावजूद परेशानी का सामना है। हुकूमत फ्लोर मिल्स मालकान को गंदम खरीदने ही नहीं दे रही। परमिट के बावजूद बैरून शहर से आने वाली गंदम को रोक लिया जाता है, यहाँ तक के परमिट भी फाड़ दिए जाते हैं। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है परमिट की और हमें 72 घंटे तक का स्टॉक रखने की, लेकिन उस पर गवर्नमेंट खुद अमल दरामद नहीं कर रही, जिसकी वजह से हम सोमवार से हड़ताल पे जा रहे हैं। फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है कि जब तक महकमा खुराक मुतालबात नहीं मानेगा हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। रहीमिया खान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में तैनात 188 सिक्योरिटी गार्ड्स को 4.5 साल गुजरने के बावजूद भी रेगुलर नहीं किया जा सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रहीमिया खान जिला भर के तालीमी इदारों और एहसास कफालत सेंटर पर तैनात 188 सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं कि कोरोना के दिनों में भी सिक्योरिटी गार्ड्स सफ़े अव्वल पर काम कर रहे हैं। हुकूमत डॉक्टर्स और रेस्क्यू एहलकारों के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी माली पैकेज का ऐलान करे। 4.5 साल गुजर जाने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड्स को रेगुलर नहीं किया गया। हमें कम बेश 4.5 साल हो गए हैं यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते हुए। अभी तक परमानेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट ने नहीं किया। अपर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में जो है स्कूल गार्ड परमानेंट हो चुके हैं, उनको सैलरियां भी परमानेंट के हिसाब से दी जा चुकी हैं। हमारे जो है अदारे के जो यहाँ के सरबराहान हैं वो अभी गौर खोज कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने परमानेंट नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने हुकूमत से फौरी रेगुलर और माली पैकेज की फराहमी का मुतालबा किया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। और डेंगू के मुमकिन खतरे के पेश नजर बहावल विक्टोरिया अस्पताल में इंतजाम शुरू कर दिए गए। अतहल अशारी की रिपोर्ट। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही डेंगू भी सर उठाने लगा। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में भी डेंगू के मुमकिन खदशे के पेश नजर इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके लिए 8 बेड्स पर मुश्तमिल हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी कायम कर दिया गया है। डॉक्टर आमिर बुखारी ने कहा कि रवां साल के दौरान अब तक 2 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई थी, जिन्हें इलाज के बाद घरों में रवाना कर दिया गया था। आउटडोर के अंदर एक और इमरजेंसी के अंदर एक फ्लू फिल्टर क्लिनिक बना दिया गया है, जहाँ पे डेंगू के मरीजों को स्क्रीन किया जाएगा, और एक 8 बेड का HD एस्टैब्लिश कर दिया ओल्ड ICU बिल्डिंग में, जहाँ पर जितने भी कंफर्म पेशेंट्स होंगे डेंगू के उनको वहाँ पे रखा जाएगा, और डेंगू का जो D1 ट्रेन स्टाफ है वो भी डिप्यूट कर दिया गया। डॉक्टर आमिर बुखारी का कहना था कि गुज़श्ता साल डेंगू के मरीजों की तादाद ज्यादा थी, जिसकी वजह से रवां साल इंतजामात भी ज्यादा कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ अतहर लाशारी, बहावलपुर। रहीमिया खान के शेख जैद मेडिकल कॉलेज में मेडिकल टीचिंग एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का अहवाल इस रिपोर्ट में। शेख जैद मेडिकल कॉलेज में मेडिकल टीचिंग एसोसिएशन का बाकायदा पहला इजलास हुआ। इजलास में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और डॉक्टर ने शिरकत की। इजलास में डॉक्टरों के मसाइल के हल के लिए एसोसिएशन को फाल करके किरदार अदा करने का फैसला किया गया। इजलास में कोरोना वायरस इमरजेंसी में डॉक्टरों को हिफाजती सामान न देने पर तशवीश का इजहार किया। MTN ने इमरजेंसी और फ्लो फिल्टर क्लिनिक में मौजूद डॉक्टरों को रोजाना की बुनियाद पर PPE किट्स देने का मुतालबा किया और अस्पताल में मौजूद तमाम डॉक्टर्स की स्क्रीनिंग और कोरोना वायरस टेस्ट कराने का भी मुतालबा कर दिया। सदर MT प्रोफेसर डॉक्टर मजहर रफी का कहना था कि शेख जैद अस्पताल में 500 से ज्यादा डॉक्टर्स काम करते हैं, उनके टेस्ट ना होना एक तशवीशनाक बात है। कोरोना टेस्ट जिस अस्पताल में किए गए हैं वहां बड़ी तादाद में इससे मुतासरीन निकलेंगे। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्टिव किट्स मुहैया की जाएं और उनकी स्क्रीनिंग की जाए। अब देख लें कि अब किसी भी मेडिकल कॉलेज में जब भी डॉक्टरों की स्क्रीनिंग की गई तो उसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉक्टर जो थी वो कोरोना पॉजिटिव निकली। जो हमारे रहीमिया खान में अभी ये डॉक्टरों की स्क्रीनिंग नहीं हो रही और हमें प्रोटेक्टिव किट्स मुहैया नहीं की जा रही। जब डॉक्टर मुतासर होगा तो वो 10 बंदों को इन्फेक्ट करेगा। मेडिकल टीचिंग एसोसिएशन ने डॉक्टर के मसाइल के हल कराने के लिए भरपूर कोशिश करने का आदा किया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। और कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स और अमले को अभी तक जरूरी सामान फराहम न किया जा सका। ये रिपोर्ट देखिए। वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ को N95 मास्क की कमी का मामला रोही ने उठाया तो अस्पताल की इंतजामिया भी हरकत में आ गई और 1000 N95 मास्क खरीद लिए। तर्जुमान बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर असलम मलिक का कहना था कि कोशिश है तमाम तिब्बी अमले को हिफाजती सामान फ्राहम करें। 14 से करीब हम अपने डॉक्टर्स हजरात को दे चुके हैं। अब गवर्नमेंट ने जो हमें पैसे दिया था 70 लाख रुपया, उसमें से हमने अभी 1000 जो है ना वो हमें डिलीवरी मिल गई है।
تو इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज बाकाया जो हमारे स्टाफ है उनको हम इंशाल्लाह जिनका बनता है उनको जरूर देंगे। डॉक्टर असलम अली का कहना था कि हुकूमती हिदायत की रोशनी में अस्पताल में काम करने वाले हर डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के लिए N95 मास्क जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी हम तमाम स्टाफ को सहूलियात फराहम करने की कोशिशें कर रहे हैं। जितनी जल्दी इसको हम वो करेंगे, लॉकडाउन मुकम्मल होगा, उतनी जल्दी इसका खात्मा हो जाएगा। एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए जी, उसके बगैर तो फिर ज़ाहिर इसका इलाज और कोई नहीं। गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान कई सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस बहावल विक्टोरिया अस्पताल रिपोर्ट हुए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ अतहर लाशारी, बहावलपुर डिवीजन के दरियाई इलाकों में जानवरों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। मजीद इस रिपोर्ट में। बहावलपुर डिवीजन के दरियाई इलाकों में मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नजर महकमा लाइफ स्टॉक ने मवेशियों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी, क्योंकि सैलाब के बाद जानवरों में मुतअद्दिदी वबा फैलने का खतरा होता है। हमारे पूरे डिवीजन में टीमें इस वक्त काम कर रही हैं और इंशाल्लाह 30 जून से पहले हम तकरीबन बड़े जानवरों को तकरीबन 40 लाख के करीब गलगोटू की वैक्सीन और छोटे जानवरों में यानी भेड़ बकरियों में तकरीबन 30 लाख के करीब हम इंशाल्लाह इंटेरोटॉक्सीमिया यानी जिसे आंतड़ियों का जहर कहते हैं उसकी वैक्सीन इंशाल्लाह हम कर लेंगे। डॉक्टर अल्लाह बचाया का कहना था कि जानवरों की वैक्सीन के साथ साथ कट्टा पाल स्कीम के तहत मवेशी पाल लोगों को माली मुआवनत भी फराहम की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ अतल लशारी, बहावलपुर। रहीमिया खान में लॉकडाउन के दौरान उलमा, हुफ़ाज़े कराम, मौज़्ज़िन और शहरियों की लॉकडाउन के दौरान माली मुश्किलात में कमी लाने के हवाले से जमीयत उलमा पाकिस्तान के डिवीजनल सदर रियाज अहमद नूरी की जानिब से राशन तकसीम किया गया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीमिया खान में लॉकडाउन के दौरान उलमा, हुफ़ाज़े कराम और मौज़्ज़िन समेत दीगर मजहबी शहरियों को बेरोजगार होने से बहुत सी मुश्किलात ने घेर लिया है। जमीयत उलमा पाकिस्तान के डिवीजनल सदर रियाज अहमद नूरी की जानिब से राशन तकसीम किया गया। रियाज अहमद नूरी कहते हैं कि कोरोना वायरस से डरना नहीं बल्कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करके लड़ना है। हमें बढ़ चढ़ कर शहरियों और मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद में हिस्सा लेना चाहिए। समझते हैं कि एक ऐसा तबका है जिसको किसी ने नहीं पूछा, वो कुर्रा हजरात हैं, उलमा कराम हैं और आइमा मसाजिद हैं। इनके भी बड़े मसाइल हैं। गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन की वजह से मसाजिद पे पाबंदी थी और मदारस तो बिल्कुल बंद हो गए, तो इनके घरों का चूल्हा बिल्कुल जल नहीं रहा और ये किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला रहे। तो इसलिए हमने फिर ये कोशिश की है कि इन लोगों को रमज़ान शरीफ आने से पहले हम ये रमज़ान शरीफ गिफ्ट पैक वो इनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। डिवीजनल सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान रियाज अहमद नूरी कहते हैं कि शहरी एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल करें ताकि वायरस पर कंट्रोल पाया जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीमिया खान। रहीमिया खान से खबर है, जहां बासिया नहर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के हवाले से फर्जी मशकें की गईं। मज़ीद देखिए आमिर भट्टी की रिपोर्ट में। रहीम यार खान की बासिया नहर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के हवाले से होने वाली फर्जी मशकों में रेस्क्यू 112 महकमे सेहत, महकमे लाइफ स्टॉक, सिविल डिफेंस और फलाई तंजीम रेड पाकिस्तान समेत दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज और महकमों के अफसरान और एहलकारों ने हिस्सा लिया। फर्जी मशकों में सैलाब के दौरान पानी में डूबते शहरियों को बचाने और मेडिकल देने के साथ साथ दीगर अमूर सर अंजाम दिए गए। ADCR डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर ने फर्जी मशकों का जायजा लिया। ये जो मॉक एक्सरसाइज होती है इसका मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो हम प्रिपेयर्ड हैं, अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ पे ज़रूरत पड़े, पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी पूरी टीम जिसमें रेस्क्यू 1122 के जवान शामिल हैं, हमारे बाकी हेल्थ के लोग हैं, लाइफ स्टॉक के लोग हैं, सब रेडी हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर कहते हैं कि रेस्क्यू एहलकार हर तरह की हंगामी सूरत हाल में शहरियों की मदद करने और रेस्क्यू करने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। रेस्क्यू 112 दीगर रेस्क्यू एंड रिलीफ एजेंसीज के साथ जहाँ पर आज कोरोना जैसी वबा से वो निपट रहे हैं, उसके साथ फाइट कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो आज तमाम रेस्क्यू एंड रिलीफ एजेंसीज के साथ मिलके वो फ्लड फाइटिंग की एक्सरसाइज भी जारी रखे हुए हैं। रहीम यार खान के आवाम को बताएंगे कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे किसी आम इमरजेंसी के अंदर अगर खुदा न खासा फ्लड जैसा डिज़ास्टर आता है तो हमारे जो ये कमिटेड रेस्क्यूअर्स हैं, जो रेस्क्यू एंड रिलीफ एजेंसीज के लोग हैं, ये इंशाल्लाह छाना बशाना या आप लोगों जिले की इंतजामिया के साथ खड़े हुए होंगे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर का मजीद कहना था कि फर्जी मशकों से न सिर्फ इदारों के बाहमी ताउन बल्कि पेशा वराना महारत में भी इजाफा होता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद